हाँ जी दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाडा साडे इस टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के उपर। तो दोस्तों अज असी पढ़ांगे जी सैकेंड चैप्टर है जिहड़ा PSCB 12th 12वीं क्लास का, जिसका नाम हैगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। पंजाबी दे विच इहनूं कहने जी असी खेड सिखलाई। तो +2 क्लास का चैप्टर हैगा जी, सैकेंड चैप्टर है खेड सिखलाई। तो खेड सिखलाई बारे असीं अज देखांगे कि खेड सिखलाई किसनूं कहंदे ने। तो बेसिकली जिहड़ा सिखलाई वर्ड है जिहदे लई असीं इंग्लिश च वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग वर्ड है जिहड़ा ये काहदे लई यूज़ किया जाता। बेसिकली हुण तक असीं ने सुणिया होएगा एजुकेशन। एक एजुकेशन शब्द जिहड़ा कि एजुकेयर तो बनिया, जिहदा मतलब हैगा टू लीड आउट यूअर इनर पोटैंशियल्स है ना, जिहड़ियां भी तुहाडे अंदर कैपेबिलिटीज हैगियां ने उन्होंने असीं जदों बाहर कढ के लैके आउने आ, तुहाडीआं अंदरूनी योग्यतावां दा विकास करदे हां, उहनूं असीं एजुकेशन का नाम दे दिंदे हां। पर एक छोटी जी एग्जाम्पल लेके समझदे असीं सपोज करो कि तुसीं सारे पढ़ रहे हो पहली क्लास तो लैके 10वीं क्लास तक। तो पहली तो 10वीं क्लास तक जो तुसीं पढ़ते हो, तो हुण लेटेस्ट जेकर तुसीं 10वीं क्लास के पेपर दिते होणगे तो 10वीं क्लास के विच तुसीं 8-9 सबजैक्ट ने जिहड़े ओह पढ़े होणगे। पर जिवें तुसीं 10th तो जंप करके +1 दे विच जाने हो तो तुहाडे सबजैक्ट ने जिहड़े उन्हां दी गिनती घट जाती है। अप्रोक्सीमेटली 5 मेन सबजैक्ट ने तुहाडे कोल जिहड़े रह जाते हैं। हुण अगे जदों तुसीं ग्रैजुएशन करते हो फिर 5 सबजैक्ट ने, बट ग्रैजुएशन तो बाद जदों मास्टर्स दे विच जाने हो तो सिर्फ एक सबजैक्ट की मास्टर्स करते हो। सेम आफ्टर +2 जेकर तुसीं डायरैक्टली टीचिंग कैरियर दे विच आउणा, एलीमैंटरी एजुकेशन दे विच आउणा चाहुंदे हो तुसीं, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ETT ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ETT ਮੀਨਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਨਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ स्पोर्ट्स के विच एप्लीकेबल करना कि उही ट्रेनिंग जेकर खेडां दे खेतर की गल करिए असीं, क्योंकि गेम भी साडे कोल कोई एक नहीं, एकदम नॉर्मल साडे कोल शारीरिक क्रियावां हन। पर शारीरिक क्रियावां ने जिहड़ियां उन्हां दे विचों असीं कुछ जिहड़ियां किसी खास गेम दे नाल रिलेटेड ने, उन्हां दे नाल रिलेटेड क्रियावां नूं जदों असीं एज ए स्किल यूज़ करते हैं तो उहनूं असीं की कहने आ, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहने आ, खेड सिखलाई कहने आ। सिखलाई का मतलब हैगा सिखे हुए नूं सिखाउणा, यानी कि किसी नूं पॉलिश करन दा काम है। ट्रेनिंग वर्ड है जिहड़ा एजुकेशन शब्द यह है कि तुसीं किसी नूं जीरो तो भी शुरू कर सकते हो, बट ट्रेनिंग दे विच की है, ट्रेनिंग असीं उस बंदे नूं दिंदे आ पहलां जिहनूं थोड़ा बहुत कुछ आउंदा है, उहनूं असीं ने की करना, होर निखारना, उहनूं होर असीं ने पॉलिश करना है ना, उहनूं होर वधिया बनाउणा है जिहड़ा ओह थोड़ा बहुत पहलां सिੱਖਿਆ होया है। जिवें तो हो सकता है तुसीं ग्रैजुएशन तक पंजाबी भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी, हिस्टरी पढ़ी, पोलीटिकल साइंस पढ़ी, बट जो तुसीं मास्टर्स के विच जाने हो कोई एक सबजैक्ट चूज़ किया, चाहे तुसीं पंजाबी की चाहे इंग्लिश की। हुण जिहड़ा तुहाडा ओह एक सबजैक्ट सीगा, हुण उस सबजैक्ट आउंदा तो तुहानूं पहलां भी सी, पर हुण मास्टर्स ने की करना, तुहानूं होर रिफाइन कर देना, होर पॉलिश कर देना। उसे पॉलिश करन नूं असीं की नाम दिंदे आ जी, ट्रेनिंग नाम दिंदे आ। सेम थोड़ी टीचिंग प्रैक्टिस लगती है जी एक तरह की, जो तुम ETT कर रहे होंगे हो या फिर B.Ed कर रहे होंगे हो, तो थोड़ी जी ट्रेनिंग लगती है स्कूलों के वो भी की है, एक तरह का पार्ट हैगा थोड़ा सिखलाई का, जिहड़ी कि तुहानूं एक प्रोफैशन के वल लैके जाती है। हुण जेकर असीं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की गल करते हैं तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी की है। पहली गल जो ट्रेनिंग की गल आउंदी है तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसैस की गल आउंदी है। एक लॉन्ग टर्म प्रोसैस है जिहड़ा कि एक सिस्टम दे विच है ना, सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म प्रोसैस हैगा। काहदे लई कर रहे हैं असीं ट्रेनिंग, कोई भी जिहड़ा पॉजिटिव चेंज लैके आउण लई, पॉजिटिव आउटकम्स लैके आउंदे लई असीं ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हुण इत्थे असीं गल कर रहे हैं जी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, यानी कि खेड सिखलाई की। किसी भी एक खेड दे नाल संबंधित जदों असीं प्लेयर नूं ट्रेनिंग दिंदे आ, उहनूं असीं कोई भी उस गेम के रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाने है ना, स्पैशली एक गेम के रिलेटेड, ताकि उस गेम के उहदा पद्धर है जिहड़ा बच्चे के प्रदर्शन का या खिडारी के प्रदर्शन का पद्धर उच्चा चुक सकीए, तो उन्होंने असीं की कह दिंदे आ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सिंपल जी शब्दों के विच असीं इहदी डेफिनेशन देख लैंदे, उपर पंजाबी दे विच लिखी है, नीचे इंग्लिश के विच मार्टिन एक जिहड़ी डेफिनेशन हैगी है कि खेड सिखलाई की है, टीचे नूं हासिल करने लई एक नियोजित अते नियंत्रित प्रक्रिया है जिस विच उपाय अते संगठन के सुमेल नाल गतिशील प्रदर्शन अते व्यवहार विच परिवर्तन लिआंदा जांदा है। जे इस इंग्लिश के विच देखना हो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड प्रोसैस ऑफ
achieving goals in which the change of motor performance and behavior are made through measures of content, method and organization। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-6 ਸਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ 10-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਏਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਟੌਪ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਏਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੇਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ। ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗੇਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡੂਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਜੇਕਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਜੇਕਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਤਾਂ ਟੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਿੱਚ ਸਲੋ ਹੈ, ਸਲੋ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਬੋਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ ਲਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਏਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 9.58 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੌਪ ਫਾਰਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੌਪ ਫਾਰਮ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਏਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਏਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੈਂਡਰ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਗੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਗੀ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਓਵਰਲੋਡ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਓਵਰਲੋਡ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਲੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਲੋਡ 10 ਕਿਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 10 ਕਿਲੋ ਚੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 11 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 11 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕਿਆ, 2 ਦਿਨ ਚੱਕਿਆ, 3 ਦਿਨ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 11 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਲੋਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ 12 ਕਿਲੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 12 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ
नॉर्मल लोड बन जाऊगा, ये भी साडे लिए आम भार बन जाएगा। तो जेकर असी अपनी परफॉर्मेंस नूं अप करना है, जेकर असी अपनी परफॉर्मेंस नूं इनक्रीज करना है, तो सानू साडे शरीर नूं ओवरलोड देना ही पएगा, फिर ही साडा जिहड़ा ये पॉइंट है ये अगे जाके सैट होगा। अदरवाइज असी इत्थे ही खड़े रहांगे। जेकर तुसीं 1 घंटा पढ़ते हो, कल नूं भी 1 घंटा पढ़ोगे, कदे ना कदे बल मार के सानू 1 घंटे तो सवा घंटे तक जाना पऊगा, फिर हौली हौली सवा घंटे तो असीं 1.5 तक जावांगे, फिर 2 तक जावांगे, है ना। तो सानू ओवरलोड हर चीज़ देना ही पऊगा जेकर असीं अपने आप च इंप्रूवमेंट करनी है, जेकर असीं अपनी परफॉर्मेंस किसी भी फील्ड दे विच इनक्रीज करनी है, तो सानू ओवरलोड है जिहड़ा वो हमेशा देना ही पऊगा। सेम यही चीज़ स्पोर्ट्स दे विच भी लागू होंदी है। तो जेकर तुसीं अपने मसल्स नूं ओवरलोड नहीं दोगे तो तुसीं इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। अगला प्रिंसीपल साडे कोल हैगा जी प्रिंसीपल ऑफ यूनीफॉर्मिटी, प्रिंसीपल ऑफ यूनीफॉर्मिटी एंड डिफरेंशियल। ਇਹਦਾ मतलब है जी इकसारता ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ सिद्धांत। अगला साडे कोले प्रिंसीपल की कह रहा है, अगला प्रिंसीपल सानू कह रहा है जी कि जिहड़ी भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो यूनीफॉर्म होनी चाहिए है ते डिफरेंशियल होनी चाहिए है ना, यानी कि वो इकसार होनी चाहिए ते उहदे च वखरेवा भी होना चाहिए। मतलब कि मान लो सपोज करो तुसीं पहले दिन आए हो तो मैं तुहानूं मान लो कि 30 मिनट एक्सरसाइज कराई पहले दिन, अगले दिन आए अगले दिन मैं तुहानूं 2 घंटे कराती है ना, तो की होया है यूनीफॉर्मिटी नहीं रही। पहले दिन 30 मिनट से सिर्फ ते अगले दिन असीं ने की कीता 2 घंटे कर लिए। हुण ट्रेनिंग का जिहड़ा मॉड्यूल है जां ट्रेनिंग दे प्रिंसीपल की कहंदे ने कि सानू जिहड़ी भी ट्रेनिंग असीं ने देनी है ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਖਰੇਵਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਖਰੇਵਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ 40 ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਸਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਲੈਗਸ ਲਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਲਈ ਚਲੋ ਸੈਟਰਡੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸਟ ਲਾਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਲਗਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਬਾਈਸੈਪ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक, चलो ये तो ईजी हुई है ना कि जी थोड़ी ट्रेनिंग है, जिवें एक कोट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है ना, तो ये भी अजकल चेंज हो चुके हैं कि कली प्रैक्टिस नहीं कह सकते असीं, करैक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वूमैन परफेक्ट है ना। तो जी प्रैक्टिस है वो भी की होनी चाहिए, करैक्ट होनी चाहिए, कली प्रैक्टिस नहीं। जेकर तुसीं गलत प्रैक्टिस करी जाओगे तो वह भी सानूं कोई फायदा नहीं होना। तो इसलिए जिहड़ी भी तुसीं प्रैक्टिस कर रहे हो, जिहड़ी भी ट्रेनिंग कर रहे हो, वो साइंटिफिक होनी चाहिए है, लॉजिकल होनी चाहिए है, प्लस वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए है।
ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਇੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰੀ। ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ 100 ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 200 ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਲੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਜਰ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾਰਮ ਅਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਰਮਾਉਣਾ। ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਰਮ ਅਪ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਰਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਦੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ 12 ਤੋਂ 17 ਜਾਂ 12 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਬੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇਜ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੋਂ 80 ਵਾਰ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 180 ਤੋਂ 190 ਬੀਟ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। 37 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 37.5 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 38 ਤੇ, ਫਿਰ 39 ਤੇ 39.5 ਹੈ ਨਾ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰਮ ਅਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਵਾਰਮ ਅਪ ਦੀਆਂ ਮੇਨ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰੀਰਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਨ ਹੂ ਰੂਲਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੂਲਸ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੈਸਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਟਿਵ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਪੈਸਿਵ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਐਕਟਿਵ ਵਾਰਮ ਅਪ। ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਿਰਿਆ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਕਿਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪੈਸਿਵ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਾਰਮ। ਜੇਕਰ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਮ ਗਰਮਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਗਰਮਾਉਣਾ। ਆਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਵਾਰਮ ਅਪ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਵਾਰਮ ਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਡੇਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਾਰਮ ਅਪ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਡੇਗਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਣਾ? ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ, ਮੋਢੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੈਗਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਗਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਵਾਰਮ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਈ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਈ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਟਿਵ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਨਲ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਗਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜੰਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਨਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਜੀ। ਵਾਰਮ ਅਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। ਵਾਰਮ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਡ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋ ਟੂ ਹੈਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਨਪੀਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੰਬੰਧ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਰਮ ਅਪ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਲੋ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ। ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਰੇਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਲਸ ਰੇਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਵਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੋਲਡਬਰਗ ਰੈਸਟਲਰ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੋਲਡਬਰਗ ਗ੍ਰੈਸਟਲਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਿਕਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੈਟੋਪੈਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਲ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰਾਲ, ਅੰਤਰਾਲ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ YouTube ਦੇਖਦੇ ਹੋ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੰਤਰਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਟਰਵਲ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਲਡਬਰਗ ਰੈਸਟਲਰ, ਵਿਕਲਾ ਤੇ ਜੈਟੋਪੈਕ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਕਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੇ 800 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਭੱਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ
200 मीटर ਦੀਆਂ 4 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। 4 दूनी 800 ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣੀ। ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੈਸਟ ਦਵਾਤੀ। ਅਸੀਂ 200 ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਲਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੀ ਰਹੇ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਾਊਂਡ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਊਂਡ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਊਂਡ ਲਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੇਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ 200 ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਬਰਗ, ਰੈਸਟਲਰ, ਬਿਗਲਾ ਤੇ ਜੈਕੋਬੈਕ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਹਿਣ ਵਿਧੀ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਧੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਸਟ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਮੈਥਡ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਲੋ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਸਕਿੰਟ ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 20 ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲੋ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਹਿਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 80% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 80 ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 80% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਬੀਟ ਪਰ ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਐਵਰੇਜ 72 ਵਾਰ ਮਿੰਟ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਤੱਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੇਸ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 140 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੱਕ, ਕਈ ਵਾਰ 170 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 180 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ 170 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 170 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਇਹ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੋਲਡਬਰਗ, ਰੈਸਟਲਰ ਤੇ ਬਿਗਲਾ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਫਾਸਟ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੱਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਆਰ.ਈ. ਮੋਰਗਨ ਤੇ ਜੀ.ਟੀ. ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ। ਆਰ.ਈ. ਮੋਰਗਨ ਤੇ ਜੀ.ਟੀ. ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਡਮਸਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੀਡਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੀਡਸ ਇੱਕ
ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਰ ਈ ਮੋਰਗਨ ਤੇ ਜੀ ਟੀ ਐਂਡਰਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਲੱਭਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 14 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, 7-7 ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹਾਈ ਨੀਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਟੀਕਲ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਐਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡੰਬਲਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਈਸੈਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ 7 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਊ, ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਊ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਰਾਊਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਰ ਈ ਮੋਰਗਨ ਤੇ ਜੀ ਟੀ ਐਂਡਰਸਨ ਜਾਂ ਐਡਮਸਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ 1953। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਐਂਡੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੈਥਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰਵਲ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਪਿਡ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਦੁਹਰਾ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦੀਆਂ 7 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ 1 ਵਾਰ ਕਰਾ ਲਓ, 2 ਵਾਰ ਕਰਾ ਲਓ, 3 ਵਾਰ ਕਰਾ ਲਓ, 4 ਵਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਾਰਟਲੈਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਫਾਰਟਲੈਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਪਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਡ ਪਲੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਗੋਸਟਾ ਹੋਲਮਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੋਸਟਾ ਹੋਲਮਰ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਾਰਟਲੈਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਪਲੇਸ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਸਟਾ ਹੋਲਮਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਸ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ,
ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਲਗਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਫਾਸਟ ਲਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਦਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੇਸ ਇੱਕੋ ਰੱਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਟਲੈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਪੀਡ ਪਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਸਟਾ ਹੋਲਮਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸੈੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨੈਸਟ ਵੈਨ ਐਕਨ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨੈਸਟ ਵੈਨ ਐਕਨ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਾਥਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨੈਸਟ ਵੈਨ ਐਕਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰ ਸਿਖਲਾਈ। ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰ ਸਿਖਲਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫ੍ਰੈਡਰਿਚ ਗੈਹਨ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫ੍ਰੈਡਰਿਚ ਗੈਹਨ। ਤਾਂ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੈਡਰਿਚ ਗੈਹਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2-3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਤੇ ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ। ਆਈਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੇਮ। ਆਈਸੋ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਆਈਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਈਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੇਮ। ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ, ਲੰਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਈਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ। ਟੋਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਨ। ਹੁਣ ਟੋਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੰਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੋਨ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਮਸਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੇਮ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈਟਿੰਗਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਭੀ ਸੀ ਹੈਟਿੰਗਰ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਲੋਰਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ, ਇਹ ਲੱਭੀ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਪੈਰਾਈਨ।
ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨ। ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਸੋ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ, ਆਈਸੋ ਮਤਲਬ ਸੇਮ, ਟੋਨਿਕ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਟੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਸੋ ਮਤਲਬ ਸੇਮ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ, ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਇਹ ਲੱਭੀ ਸੀ ਜੀ ਹੈਟਿੰਗਰ ਨੇ, ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਲੱਭੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਲੋਰਮੇ ਨੇ, ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਪੈਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ, ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ, ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।